पंजाब के टॉप 10 इश्तिहारी नाजी भट्ट के बिरा किन्ने लोहे वाली भट्ठी विच सुट के साड़ दिता। बिरा के कतल बदले नाजी भट्ट ने किहड़े सब इंस्पैक्टर नूं साथियां समेत मारिया। नाजी भट्ट के गैंग विच किहड़ा किहड़ा टॉप 10 इश्तिहारी शामिल सी, इस गैंग का अंजाम किवें होया, ये सब कुछ अज दे विलाग विच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। नाज़रीन दुआ गो अल्लाह ताला तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सलामत रखे। अज तुहाडे लई जिहड़ी मैं जराइम दी दुनिया दी स्टोरी लैके आया वां, ये भी बड़ी यादगार है इस हवाले नाल कि एक नौजवान जिहड़ा हैगा एक छोटी जी गल तो उहदा झगड़ा शुरू हुंदा है और वो टॉप 10 इश्तिहारी बनता है, बड़े वड्डे सारे गैंग दे विच शामिल हुंदा है और उस गैंग ने की कीता है सारा कुछ तुहाडे नाल अज मैं करांगा शेयर। नाज़रीन नाजी भट्ट का नां लईए तो तुसी सारे इस नां तो बतौर बदमाश वाकफ हो, इस वास्ते भी कि इस दे उत्ते भी फिल्म बनी, नाजी भट्ट का भी एक किरदार एक फिल्म दे विच लिया गया। उस तो बाद पोला सुनहरा उत्ते फिल्म बनी, मायूं गुजर ते फिल्म बनी। सो इस लैवल का ये भी टॉप 10 इश्तिहारी होया वे कि जिहदे उत्ते फिल्मां वगैरह भी बनियां। हुण मैं आउणा वां स्टोरी वाल कि नवाज भट्ट उर्फ नाजी भट्ट जिहदा नाम सिर्फ नवाज सी, नाजी भट्ट किवें बनिया। नवाज भट्ट खानदान का ताल्लुक जिहड़ा है ये सियालकोट की तहसील पसरूर दे एक पिंड तारड़ नाल है। उत्थों ये खानदान रोजी रोटी के चक्कर दे विच उठ के ते लाहौर आ जांदा वे। लाहौर दे विच ताजपुरा स्कीम दे विच एक किराए का मकान लैंदे ने और आके अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾਜੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰ ਭੱਟ। ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਜੀ ਭੱਟ, ਸਰਵਰ ਭੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹਿਰ ਭੱਟ ਸੀ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਸੀ। ਇਹ 4 ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਰਵਰ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ और वक्त गुजरना शुरू होंदा है। सरवर जिहड़ा है सारियां तो वड्डा भरा, बड़ा मेहनती सी, उन्हें मेहनत की और कुछ अरसे बाद ही ये इस काबिल हो गया कि अपना मकान जिहड़ा इन्हां बना लिया और इन्हां ताजपुरा स्कीम नूं छड्डिया ते ये भगतपुरा शादबाग के इलाके विच आ जांदे ने। उत्थे आके ते इन्हां अपना एक 5 मरले का मकान बनाया ते उत्थे रहन लग पए। वेला गुजरदा जांदा वे, उस इलाके दे विच एक होर खानदान जिहड़ा कि कश्मीरियां दा सी वो भी रहिंदा सी और उस खानदान नाल इन्हां दे तलक उन्हां दे वड्डे दा नाम सी रशीद भट्ट। उहदा एक पुत्तर सी ताहिर भट्ट, ताहिर रशीद भट्ट जिहड़ा कि पुलिस दे विच सब इंस्पैक्टर सी। उस खानदान दा शादबाग दे विच चंगा वजका सी, टौर टप्पा सी, खांदे पींदे भी सन ते ज़ाहिर बात है टौर टप्पा ते वजका उन्हां दे हुंदा जिहड़े खांदे पींदे होण। खैर भट्ट बरादरी होण दी वजह तो इन्हां दे उन्हां नाल रिलेशन बनदे ने और दोवें चों के भट्ट खानदान सन ते बरादरी हर किसी नूं प्यारी हुंदी है। सो उन्हां नाल इन्हां दा तलक बन जांदा है। तलक तो गल वधी जदों रिलेशन थोड़े जे होर वधदे ने ते सरवर भट्ट जिहड़ा है उहदी शादी रशीद भट्ट फैमिली च हो जाती है। दस्सिया जाता है कि रशीद का जिहड़ा बेटा ताहिर रशीद भट्ट है उहदी कोई कज़न सी, उहदे नाल सरवर भट्ट दा विआह हो जाता है। हुण ये जिहड़ा ताल्लुक है जिहड़ा ये बरादरीज़म दा तल्लक है ये बकायदा एक रिश्ते में तब्दील हो जाता है। खैर वेला बड़ा अच्छा गुजरन लग पैंदा वे और नाजी भट्ट जिहड़ा है जवानी चढ़िया है वे और सारे भरा इक्को जे हैगे ने, जवान कामकार करते हैं। इस दौरान ज़ाहिर बात है जिथे कोई इंसान रहिंदा होवे उहदियां कोई दोस्तियां भी हुंदियां ने कुछ लोगों नाल मुहल्ले विच इर्द गिर्द। नाजी भट्ट दा एक दोस्त बनदा है जिहदा नाम सी जमील कुज्जी, उहनूं कहंदे सन। उहदे नाल इहदी दोस्ती बनदी है। इवें इहदा निक्का भरा जिहड़ा ताहिर भट्ट है उहदी भी कुछ लोगों नाल दोस्ती हुंदी है। अच्छा, रशीद भट्ट जिहड़ा उस ताजपुरे अपना शादबाग का पुराना रिहायशी सी, उन्हें बारे दसिया जाता है कि चूँकि वह पुत्र जिहड़ा है वो ताहिर रशीद वो सब इंस्पैक्टर भी सी और चंगा इलाके दे विच इन्हां दा नां सी और इस नां का फायदा चुकदियां होयां या ना इस वजह तो बनया कि उत्थे एक जुए का अड्डा सी जिहदे बारे 2 तरह दीयां राय पाईयां जांदियां ने। एक जराए ये दसदे ने कि वह आप चलांदा सी रशीद भट्ट, दूजा है कि आप नहीं सी चलांदा, उहदी सरपरस्ती जिहड़ा है करदा सी और उहदा पुत्र सब इंस्पैक्टर जिहड़ा वे ताहिर रशीद भट्ट ये दोवें सरपरस्ती करदे सन उस जुए दी अड्डे दी। हुण जिहड़ा इहदा दोस्त बनदा नाजी भट्ट दा जमील कुज्जी, उहनूं भी ये लत्त च वो भी इस लत्त च मुबतला सी, जुआ शुआ वो खेडदा सी। वो उत्थे जुआ खेडण वास्ते जांदा वे ते जुआ जित जाता है और जितदा है कोई 20,000 रुपया उन्हें जितया उस जुए चों, लेकिन उन्होंने जुए की रकम जी है वह ना देने तो इनकार कर दिता। वो दौर जिहड़े दी गल असीं कर रहे हैं
ਉਦੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 12 13 1400 1500 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਖੈਰ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਵਰ ਬੱਟ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਸਰਵਰ ਬੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਜਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ। ਸਰਵਰ ਬੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤਾਹਿਰ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਐ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਹੋਰੀ ਔਰ ਤਾਹਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਬੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰਵਰ ਬੱਟ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ, ਨਾਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਜਕਾ ਸੀ ਔਰ ਤਗੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ, ਬਲਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਹਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਏ, ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਭਰਪੂਰ ਛੰਡ ਲਏ ਸਨ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਾਡਾ। ਤਾਰਾ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਵੱਲ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਦੇ ਡਾਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਧਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਿਆ ਵੇ। ਖੈਰ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਰੇ ਬੱਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਲੂਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੇ ਬੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
खून जिहड़ा ये नहीं छुपदा, थोड़ी अरसे बाद किधरे ना किधरे कोई ना कोई सुंदक निकल आउंदी, कोई ना कोई निशान जिहड़ा कातल वो छड़ जांदा है, या उहदे मूँहों बाज़ निकल जांदा है कि मैं इस बंदे नूं मारिया या मैं फलां बंदे नूं मारिया सी। इंज ही हुंदा वे कि वो ताहिर रशीद भट्ट जिहड़ा सब इंस्पैक्टर सी, उहने किते फूटां शूटां उत्थे मारियां, ज़ाहिर एक थाणेदारी दा नशा भी सी, उहने फूटां शूटां मारियां कि असीं ते जदों फड़ीए असीं फड़ के उहनूं लोहे वाली भट्ठी 'च सुੱਟ के पिघला दिंदे हुंदे आ। जदों ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤਾਹਿਰੇ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਰ ਛੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਥਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਥਰਾ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਲ ਕੁੱਜੀ ਇੱਕ ਬੱਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲਦ ਚਿੱਟਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਟਾਪ 10 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਲਏ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਖਾਲਦ ਚਿੱਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਦ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਮੀਲ ਕੁੱਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਗਲਮੇ ਤੋਂ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਗੇ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੇ ਮੇਰਾ। ਖੈਰ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਦ ਚਿੱਟੇ ਕੋਲ। ਖਾਲਦ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ ਟਾਪ 10 ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲਦ ਚਿੱਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਗੈਂਗ ਸੀ। ਖਾਲਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ, ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਬੂ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੇ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੱਥੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਸੀਬਾਬਾਦ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਰੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਟਾਪ 10 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਸਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਜਮਰੋਦ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਮਰੋਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਾਸਾਦਾਰ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਜਦੋਂ ਜਮਰੋਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਯਾਨੀ ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ, ਬੱਬੂ ਖਾਨ, ਖਾਲਦ ਚਿੱਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਨੀਫਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ।
ਇਹ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੋਏ ਔਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਰੇਡਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਨੇ ਬੁਰਖੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਮੀਲ ਕੁੱਜੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਬੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੁਰਖੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਪ 10 ਸਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਮਨੀ ਮੁਕਰਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਪੂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਡਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਦਾ ਔਰ ਬਾਬੇ ਹਨੀਫੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮਰੋਦ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਨਵੀਦ ਸਈਦ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਦ ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਟਾਪ 10 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਨਫਰੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਸੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਸੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਉਹਨੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਗਰਨੇਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖਦੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇ। ਸੋ ਨਵੀਦ ਸਈਦ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਰੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਂਗ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਪਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਨਾ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਦਾਊਦ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਪ 10 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਇਹ 4 ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਤ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਸੂਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਦੇ ਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵੀਦ ਸਈਦ ਔਰ ਕਰਾਮਤ ਭੱਟੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ ਔਰ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਖਤਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ ਔਰ ਨਾਜੀ ਭੱਟ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਦਾਊਦ ਤੇ ਸਨਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਇਹ ਟਾਪ 10 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।